पिला माने आशा पढ़िबा चैनल रो आज क्लास को तुम मानकु स्वागत। आज आमे गोटे न्यू टॉपिक विषय रे पढ़िबा जहा कि नवम श्रेणी रो षष्ठ अध्याय प्राकृतिक संपद और ताहार प्रदूषण बा नेचुरल रिसोर्सेस एंड इट्स पॉल्यूशन विषय रे आज आमे पढ़िबा। तो आमे प्राकृतिक संपद और ताहार प्रदूषण रो पार्ट 1 रो वीडियो को आज आमे स्टार्ट करिबा। चलो तो पिला माने आमर जो सौरमंडल रही जो सौरमंडल ग्रह मानक मध्यरु पृथ्वी हेउछि कोन ना एकमात्र ग्रह जेउठारे कि जीवन संभव पर होई परिछि जेउठारे कोन जीवन संभव होई परिछि। अर्थ इज द ओनली वन ऑन व्हिच लाइफ एक्जिस्ट कोन ना आमे पृथ्वी रे केवल आम जीवन बंचिबा संभव पर होई परिछि। तो देख पृथ्वी रे काहे कि जीवन बंचिबार संभव होई परिछि कारण पृथ्वी रे प्राकृतिक संपद गुडाक रहिछि कोन ना प्राकृतिक संपद रहिथिबारु कोन रहिला ना प्राकृतिक संपद एई प्राकृतिक संपद पृथ्वी रे रहिथिबारु आमे माने बंची पारुछे बा जीव बंचिबार संभव होई परिछि बा बहुत गुड़े प्राकृतिक जिनिस बंचिबार संभव होई परिछि। तो पिला माने प्राकृतिक संपद कहले आमे प्राणी एवं उद्भिद को बुझुछे काहाकू प्राणी और उद्भिद को आमे जानिछे किंतु या सहित हमर कोन ना जल वायु मृत्तिका ए सब कोन पशु पक्षी आलोक खनिज पदार्थ इत्यादि को हम कोन प्राकृतिक संपद बोली कहले प्रकृति रु जहा मिलुछि आमे कोन ताकू प्राकृतिक संपद कहले। जेमति देखो कोन कोन रहिला ना वायु जल मृत्तिका जंगल आलोक खनिज पदार्थ पहाड़ पर्वत एवं प्राणी आ उद्भिद माने रहिले। तो ये कोन ना ए जो पहाड़ पर्वत जंगल आलोक खनिज पदार्थ एगुडा कोन प्रकृति रो सृष्टि होईछि एहाकू माने मनुष्य तैयारी करी नाही बा ये माने प्रकृति रो ही सृष्टि होईछि। तो एहाकू आमे कोन ए सब को प्राकृतिक संपद बोली कहिले। तो पिला माने प्राकृतिक संपद को दुई भाग रे विभक्त करा जाईछि। तो पिला माने प्राकृतिक संपद को दुईटी भाग रे विभक्त करा जाईछि गोटी होउछि जैव संपद आ गोटी भौतिक संपद। हमर जैव संपद रे उद्भिद और प्राणी अंतर्भुक्त एवं भौतिक संपद रे आलोक खनिज पदार्थ वायु जल मृत्तिका ए सब अंतर्भुक्त कोन हैला ना दुई प्रकार विभक्त करागला प्राकृतिक संपद को गोटी हैला जैव संपद अन्यटी हैला भौतिक संपद। तो पिला माने विकल्प दृष्टि रे देखिबा को गले प्राकृतिक संपद को पुणी दुई भाग रे विभक्त करा जाईछि गोटी हेउछि नवीकरण योग्य संपद अन्यटी हेउछि नवीकरण अयोग्य संपद। तो पिला माने देखो नवीकरण योग्य संपद कोन। तो पिला माने नवीकरण योग्य संपद काहाको कुहा जाए जेउ प्राकृतिक संपद बारंबार व्यवहार सत्वे संपूर्ण क्षय बा शेष हुए नहीं एवं विभिन्न उपाय द्वारा से गुड़िकर पुनर्भरण होइथाए ताहाको नवीकरण योग्य संपद कुहा जाए। तो देखो पिला माने जेउ प्राकृतिक संपद गुडाक कोन ना व्यवहार कले आमे से सरे नाही माने संपूर्ण शेष हुए नहीं बा क्षय हुए नहीं तो से विभिन्न उपाय द्वारा आमे ताको कोन पुनर्भरण करा जाए आमे ताको कोन पुनर्भरण करा जाए ताहाको कोन नवीकरण योग्य संपद बोली कुहा जाए। उदाहरण देखिबा सौर शक्ति भूतापीय शक्ति ज्वार शक्ति और पवन शक्ति एगुडा कोन नवीकरण योग्य संपदर उदाहरण एवं उद्भिद और प्राणी मध्य नवीकरण योग्य संपदर उदाहरण। एमाने कोन ना पुनर्बार प्रजनन करी एमानकर कोन वंश विस्तार करिथांती तो एमानकु मध्य नवीकरण योग्य संपद बोली कहा जाए काहाकू उद्भिद एवं प्राणी। तो आमे काहाकू कहिले नवीकरण योग्य संपद जेउ प्राकृतिक संपद बारंबार व्यवहार सत्वे संपूर्ण क्षय बा शेष हुए नहीं एवं विभिन्न उपाय द्वारा से गुड़िकर पुनर्भरण होइथाए ताहाकू आमे नवीकरण योग्य संपद बोली कहिले। एबे देखिबा पिला माने नवीकरण योग्य संपद काहाकू कहा जाए। तो पिला माने
ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃ ଭରଣ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସରିଯାଏ। ତ ସେଇ ସରିଗଲେ କଣ ହୁଏ ନା ସେଇଟା ପୁନଃ ଭରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ତାକୁ ଆମେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କହିଲେ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ, କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ହଉଛି ଗଚ୍ଛିତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡାକ, ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସରି ସରି ଆସୁଛି। ତ ତାହାକୁ କଣ ଆମେ ପୁନଃ ଭରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏହାକୁ କଣ କୁହାଗଲା? ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ବାୟୁ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବାୟୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ବାୟୁ ରହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ କଣ ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇପଡିବ। ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ। ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ବାୟୁ ରହିବନି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବପର ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀ ହୁଏ ଅବା ଉଦ୍ଭିଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଦୁଇଟି ଯାକ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡିବ। ତ ଦେଖ, ଆମେ ମାନେ କଣ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସରେ କଣ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନେଇଥାଉ ଏବଂ ଛାଡିଥାଉ। ତ ଏହା କଣ ବାୟୁରେ ହିଁ ରହିଛି। ତ ବାୟୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କଣ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କଣ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଉଛେ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡୁଛେ। ତ ଯଦି ବାୟୁରେ ଏସବୁ ରହିବ ନାହିଁ ତ ଆମେ ମାନେ କଣ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ, ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆମର ଯୋଉ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡାକ ରହିଲେ, ଯୋଉ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡାକ ରହିଲେ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ କଣ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଶୋଷଣ କରି ସେମାନେ କଣ ଶର୍କରା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶର୍କରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସେମାନେ, ତ ଏ ଶର୍କରା କଣ ହୁଏ ନା ଜୀବମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ହୋଇଥାଏ। କାହା ପାଇଁ? ଜୀବମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଶର୍କରା ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ତ ପିଲାମାନେ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଯୋଗୁ ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳକାରଖାନା ଗୁଡିକ ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ତିଆରି କରୁଛେ। ତ ସେଇ କଳକାରଖାନାର ଦୂଷିତ କଣ ନା ଗ୍ୟାସ ଆମ ବାୟୁରେ ମିଶି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରୁଛି। ମଣିଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କରନ୍ତି? ଆମେ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଅତ୍ୟଧିକ ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର ହେତୁ ଆମେ କଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେ ମାନେ ସେଟାକୁ ହିଁ କରୁଛେ। ପିଲାମାନେ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ 3/4 ସମୁଦ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଲବଣ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ଚଟାଣରେ କାର୍ବୋନେଟ ପଥର ଭାବେ ଜମି ରହିଛି। କଣ ନା ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ କାର୍ବୋନେଟ ପଥର ଭାବେ ଜମି ରହିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆମେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷକୁ ପାଉଛେ। ସମୁଦ୍ର ଆମକୁ କଣ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ସବୁ ଦଉଛି। ତ କେତେକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ଯଥା ଆମର କଣ ନା ଶଙ୍ଖ, ଶାମୁକା ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଦ୍ରବୀଭୂତ କାର୍ବୋନେଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ଶରୀରର ଆବରଣ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। କଣ ସେମାନେ କଣ ସେଲ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜଳବାୟୁରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛେ। ବାୟୁ ଏକ ମିଶ୍ରଣ। ବାୟୁରେ ଥିବା କଣ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଗୁଡାକ ରହିଛି। ତ ତାର ଯୋଉ ବାୟୁରେ ଆମର କଣ କଣ ସବୁ ଉପାଦାନ ରହିଛି ନା ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ ଯଥା କଣ ଆର୍ଗନ, ନିଅନ, ଏସବୁ ଆଉ କଣ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଧୂଳିକଣା ଓ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କଣ ବାୟୁରେ ରହିଛି। କଣ କଣ ରହିଲା ପୁଣି ଡିସ୍କସ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ,
ବାୟୁରେ ଆମର କଣ କଣ ସବୁ ଉପାଦାନ ଗୁଡାକ ରହିଲା? ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ ଯଥା ଆମର କଣ? ଆମେ ଯୋଉଟା କଣ ଆର୍ଗନ, ନିଅନ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ କଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ। ଆଉ କଣ ରହିଲା? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଧୂଳିକଣା ଓ ଏମୋନିଆ ରହିଲା। ତ ଏଗୁଡାକ ଆମ ବାୟୁରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅନୁମାନ କରିକି ଜାଣିଛେ ଯେ କେତେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି। ତ ଯବକ୍ଷାରଜାନ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହିଛି ନା 77.16% କଣ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ରହିଛି ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ 20.60% ରହିଛି ଏବଂ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ 1.40% ରହିଛି। ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ କେତେ ରହିଛି ନା 0.80% ରହିଛି ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହିଛି? 0.03% ରହିଛି। ଧୂଳିକଣା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହିଛି? ଆମର ଧୂଳିକଣା ବା ଏମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହିଛି? 0.01%। ଏସବୁ କଣ ରହିଛି ଆମ ବାୟୁରେ? ଏଇ ଉପାଦାନ ଗୁଡାକ ଏତିକି ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ପିଲାମାନେ ଆସିପାରେ ବାୟୁର ସବୁ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ କଣ କଣ ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ। ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଧୂଳିକଣା, ଏମୋନିଆ ଏସବୁ କଣ ବାୟୁର ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ। ତ ପିଲାମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ବାୟୁର ଆସ୍ତରଣକୁ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହୁଛେ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଯେଉଁ ବାୟୁର ଆସ୍ତରଣଟି ଘେରି ରହିଛି ତାହାକୁ ଆମେ କଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲେୟର ଅଛି ବା ସ୍ତର ଅଛି। ଦେଖ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛେ। କଣ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ ଆମେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛେ। ତ ପୋଖରୀର ଯୋଉ ମାଛ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ ଆମେ କଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମାଛକୁ ଚାଷ କରୁଛେ କି? ନାଇଁ, ଆମେ ରୋହି, ମିରକାଳି, ଭାକୁର ଏସବୁ ଆମେ କଣ ଚାଷ କରୁଛେ। ତ କିଏ ମାନେ ଜଳର ଅପର ଲେୟରରେ ରହୁଛି କେଉଁ ମାଛ? ତ କେଉଁ ମାଛ ଜଳର ମିଡିଲ ଲେୟରରେ ରହୁଛି ଆଉ କେଉଁ ମାଛ ଜଳର ଲୋୟର ଲେୟରରେ ରହୁଛି। ଏମିତି ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀ ହୋଇ ବା ତିନୋଟି ଲେୟାର ହୋଇ ଆମେ କଣ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛେ ବା ସେମାନେ ମାଛ ଗୁଡାକ ତିନୋଟି ଲେୟାରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ କଣ ନା ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବହୁ ଗୁଡିଏ ଲେୟାର ଅଛି ବା ସ୍ତର ଅଛି। ତ ସେଗୁଡାକ କଣ ହେଲା ନା ଟ୍ରଫୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେଜୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଓ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ତ ସେଇ ବଳୟ ଗୁଡାକ କଣ ହେଲା ନା ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ବା ବଳୟରେ ଯୋଉ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା ସେ ବଳୟ ଗୁଡାକ ନାଁ କଣ ହେଲା ନା ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେଜୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଓ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। କେତେଟା ବଳୟ ନା 5ଟି ବଳୟ। ସେଗୁଡାକ କଣ କଣ? ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେଜୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଏବଂ ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର। ଏ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର କଣ ନା ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ରହିଛି। କେତେ କିଲୋମିଟର? 20 କିଲୋମିଟର ସେ କଣ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି। ଜୀବଜଗତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବାୟୁ ଏହି ସ୍ତରରେ ରହିଥାଏ। ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ବାୟୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟରରେ ସେଇ ସ୍ତରଟି ରହିଛି। ତ ଏଥିରେ ମେଘ, ବର୍ଷା ଓ ଝଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଯୋଉ ଆମର ବର୍ଷା ହଉଛି ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏଇ ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ତ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର। କଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏହା ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ 20ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। କେତେ? 20ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବିସ୍ତୃତ କିଏ? ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର। ତ ଏଠାରେ ଓଜନ ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଓଜନ ଲେୟର ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କଣ ନା ଓଜନ ଲେୟର ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ ଥାଏ। ଏକ୍ସାମରେ ପଡିବ ଓଜନ ସ୍ତର କେଉଁ ବଳୟରେ ରହିଛି?
तो कौन लिखिबो तुमे माने स्ट्राटोस्फियर रे सृष्टि होई थाए। तो 3 नंबर रे हमें देखिबा मेजोस्फियर कौन ना मेजोस्फियर यह भूपृष्ठ रु 50 रु 85 किलोमीटर पर्यंत विस्तृत। केते किलोमीटर ना 50 रु 85 किलोमीटर पर्यंत के मेजोस्फियर विस्तृत। एठारे वायुमंडलर तापमात्रा प्राय केते 90 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडलर तापमात्रा केते 90 डिग्री सेल्सियस केउठारे मेजोस्फियर रे थाए। एबे देखिबा थर्मोस्फियर यह भूपृष्ठ रु 85 रु 450 किलोमीटर पर्यंत विस्तृत किए थर्मोस्फियर। तो अत्यंत उत्तप्त वलय कौन है ना अत्यंत उत्तप्त वलय होइथिबारु एहार उपरी भागर तापमात्रा प्राय 1200 डिग्री सेल्सियस रही थाए। केते डिग्री 1200 डिग्री सेल्सियस रही थाए। हमर जो मेजोस्फियर थिला वायुमंडल तापमात्रा सेठारे केते थिला मेजोस्फियर रे 90 डिग्री थिला। केते 90 डिग्री थिला किंतु एठारे कोन 1200 डिग्री सेल्सियस रही थाए केउठारे थर्मोस्फियर। एठारे थिबा गैसीय अणु गुडिक चार्ज युक्त होई थांती एवं कोन आयन अवस्था रे थांती। चार्ज युक्त थांती एवं कोन आयन अवस्था रे रही थांती। सेथिपय एहाकू आयनोस्फियर मध्य कुहा जाय कोन ना सेथिपय थर्मोस्फियर को मध्य आयनोस्फियर बोली कुहा जाय काहे कि ना सेथारे चार्ज युक्त एवं आयन अवस्था रे रही थाए। तो सेथिपय आमे ताको कोन आयनोस्फियर मध्य बोली कहि थाउ। बुझिला पिला माने। तो एबे देखिबा आमे 5 रे कोन थिला हमरो एक्सोस्फियर थिला। एक्सोस्फियर पृथ्वी पृष्ठ रु 450 किलोमीटर ऊपर को रही थाए। एक्सोस्फियर कोन हैला ना पृथ्वी पृष्ठ रु 450 किलोमीटर ऊपर को रही थाए। ये थिला हमर कोन वायुमंडल रो 5टी लेयर बा वलय गुडा को थिला। तो आमे नेक्स्ट पढिबा कोन ना वर्षा जल विषय रे पढिबा वर्षा विषय रे पढिबा। तो पिला माने वर्षा देखिबा वर्षा केमिति होउची चलो देखिबा वर्षा केमिति सृष्टि हेउची चलो देखिबा। तो हमर जो सौर रश्मि रहिची तो जल भाग सौर रश्मि ग्रहण करिबा द्वारा उत्तप्त हुए ओ एथिरु किछि जल बाष्प होई वायुमंडल को चली जाए कोन वायुमंडल को चली जाए। तो सेही परी जो स्थल भाग उत्तप्त हेले माटी रे थिबा जल मध्य बाष्प होई कोन वायुमंडल को चली जाए। किए माटी रे सॉरी किए वायुमंडल को बाष्प होई चली जाई थाए ना माटी रे जो जल रहिला तो सिए कोन बाष्प होई वायुमंडल को आसी थाए। पुणी उद्भिद मानकर उच्छेदन प्रक्रिया द्वारा निर्गत जलीय बाष्प वायुमंडल आर्द्रता वृद्धि करथाए। कोन ना जो उच्छेदन प्रक्रिया रे निर्गत जलीय बाष्प वायुमंडल आर्द्रता वृद्धि करिथाए। कोन वायुमंडल कोन वृद्धि करथाए आर्द्रता वृद्धि करि थाए। एई आर्द्र वायु गरम होई ऊपर को उठिबा द्वारा क्रमशः ठंडा होई यार कोन घनत्व वृद्धि पाए। ऊपर को उठिबा द्वारा यार कोन घनत्व वृद्धि पाई थाए। ए बड़ होई थाए। वायु जेतिकी ऊपर को गति करे सेथिरे थिबा जलीय बाष्प सेही अनुपात रे ठंडा होई छोट छोट जल कणा रे परिणत होई थांदी। ठंडा होई कोन छोट छोट सबु जल कणा रे परिणत होई थांती। वायु रे थिबा धूली कणा अणु केंद्र कार्य करिथाए ओ एहा चारिपटे जल कणा मान जमी जाई जल बिंदु सृष्टि करथांती। कोन जल बिंदु सृष्टि करि थांती। कोन सृष्टि करथांती जल बिंदु सृष्टि करि थांती। तो आस्ते आस्ते कौन हुए ना सेही जल बिंदु मानकर आकार बढ़िबा संगे संगे ओजन मध्य वृद्धि पाई थाए ओ सेगुड़िक वर्षा आकार रे तळकू खसथान। सेगुड़े कौन वर्षा आकार रे ए सब जो जमी के रहिथिले से माने वर्षा आकार रे तळकू खसी थांती। तो आउ बेले बेले कौन हुए ना आंद्र वायु बहुत ऊपर को उठी जाए अत्यंत ठंडा हेबा द्वारा जल बिंदु गुड़िक कौन बरफ रे परिणत होई थांती। एमती बरफ रे सब परिणत होई थांती। सेही बरफ कणा गुड़िक
ପୁଣି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ବରଫ କିମ୍ବା କୁଆପଥର ଆକାରରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯୋଉ ଆମର କୁଆପଥର ପଡୁଛି ତ ଏହିପରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୁଆପଥର ପଡିଥାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର କଣ ବର୍ଷା ଜଳ ବା ବର୍ଷା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ହେଉଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଜୁନ ମାସରେ କଣ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ତ ସେ ଜୁନ ମାସରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଆସି ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଫେରନ୍ତା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରେ। କେତେବେଳେ କେଉଁ କେଉଁ ମାସ? ଅକ୍ଟୋବର ଆଉ କଣ ଡିସେମ୍ବର ମାସ, ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆରବ ସାଗର ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ଓ ଅବପାତ ହେବା ଫଳରେ ଉପକୂଳ ଭାରତରେ କଣ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ମାୟନ ଓ ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହର ଅନିୟମିତତା ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଦେଖୁଛେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବର୍ଷା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବା ବର୍ଷା କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ହେଉଛି। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଜଳ। ତ ପିଲାମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ କଣ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆମେ ଯୁଆଡେ ବି ଦେଖୁଛେ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ପ୍ରାୟ ଜଳମୟ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେମିତିକି କଣ ନା ମଧୁର ଜଳ ଆଉ ଲୁଣି ଜଳ, ମଧୁର ଜଳ ଆଉ ଲୁଣି ଜଳ ବା ଲବଣାକ୍ତ ଜଳ। ତ ମଧୁର ଜଳର ପରସେଣ୍ଟ କେତେ? 3% ଥିବା ବେଳେ ଲୁଣି ଜଳର ପରିମାଣ କେତେ? ଆମ ପୃଥିବୀରେ 97%। ତ ଅଧିକ ଲୁଣି ଜଳ ଏବଂ କମ ମଧୁର ଜଳ ଥାଏ। ତ ଯେମିତିକି ଆମେ ଲୁଣି ଜଳ କୋଉଠାରେ ଦେଖିଥାଉ? ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖୁଛେ, ସମୁଦ୍ର ସାଗର ଏସବୁରେ କଣ ଲୁଣି ଜଳ ଏବଂ ମଧୁର ଜଳ କେଉଁଠାରେ ନା ନଦୀ, ନାଳ, ଝରଣା, ପୋଖରୀ ଇତ୍ୟାଦିରେ କଣ ଆମର ମଧୁର ଜଳ ଥାଏ। ତ ଆଉ କିଛି ଜଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କଣ ନା ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ରହିଥାଏ। କଣ ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଆଉ କିଛି ଜଳ ରହିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଲବଣ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଅଧିକ କଣ ଲବଣ ଜଳ ହିଁ ରହିଛି। ଆମେ କଣ ମଧୁର ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ପିଲାମାନେ ଲବଣ ଜଳରେ କଣ ଥାଏ ନା ଅତ୍ୟଧିକ ଖଣିଜ ଲବଣ ଥିବାରୁ ଏହା ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏଇ ଲବଣ ଜଳ। କିନ୍ତୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜଳରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ କଣ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଠାରେ ନା ଲବଣ ଜଳରେ। ଆମର ଯୋଉ ମଧୁର ଜଳ 3% ରହିଲା, ତ ସେଇ 3% ଜଳ କଣ ହେଲା ନା ଅଧିକାଂଶ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶିଖର ଓ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ବରଫ ଭାବରେ ଜମି ରହିଛି। କେଉଁଠାରେ? ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶିଖର ଓ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଫ ଭାବରେ ଜମି ରହିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜଳ ରହିଲା ସେଗୁଡା କେଉଁଠାରେ ଅଛି ନା ଜଳ ରହିଲା ହ୍ରଦ, ନଦୀ ଓ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଆଦିର ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି। କେଉଁଠାରେ? ହ୍ରଦ, ନଦୀ ଏସବୁଠାରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ଉପରେ ଜୀବଜଗତର ସମସ୍ତ ଜୀବ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। କାହା ଉପରେ? ମଧୁର ଜଳ ଉପରେ। ପିଲାମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଭୂତଳ ଜଳକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ନଳକୂପ ଖୋଳୁଛେ, ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ଜଳର ଉପଯୋଗ କରିପାରୁଛେ। ତ ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭୂତଳ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମ ଜୀବକୋଷରେ ପିଲାମାନେ କେତେ ନା 70ରୁ 90% ଜଳ ଥାଏ। ଏଇ ଜଳ ଏକ ଦ୍ରାବକ ହିସାବରେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ରେ ରହିଥାଏ। କେଉଁଠାରେ? ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ରେ ରହିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ରେ କଣ ନା ଖଣିଜ ଲବଣ, ଏନଜାଇମ, କଲେଡ କୋଷ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ କଲେଡ ଭାବରେ ରହିଥାଏ।
ତ ପିଲାମାନେ ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜଳ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଜଳ କଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯଦି ଖାଇସାରିବା ପରେ ଦେଖ ଆମେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଯଦି ଆମେ ପାଣି ନ ପିଉଛେ ତାହେଲେ କଣ ଆମର ଠିକସେ ଡାଇଜେସନ ହେଇପାରୁନି। ତ ଆମର କଣ ଇନଡାଇଜେସନ ହେଉଛି। ତ ତେଣୁ ଆମକୁ ଜଳ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଆମର ଜୀବନ ଚକ୍ରରେ ଜଳ କଣ ନା ଦେଖ ଆମେ ଲୁଗା ସଫା କରିବାରେ, ଗାଧେଇବାରେ, ରୋଷେଇ କରିବାରେ, ବାସନ ଧୋଇବାରେ ଏସବୁରେ କଣ ଜଳ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଜଳ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତ ଏସବୁ ଆମେ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ତ ଏଇ ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଆମେ କଣ ମଧୁର ଜଳକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ପିଲାମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେଇଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜୈବ ବିବିଧତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କେଉଁଠାରେ? ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ। ବୃଷ୍ଟିହୀନତା ହେତୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଥର୍ ମରୁଭୂମି ପରି ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଠାରେ ନା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଥର୍ ମରୁଭୂମି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ ହୁଏ ନା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କଣ କମ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଳର ପରିମାଣ ଏ ଯୋଉ ଟେବୁଲଟା ତୁମେ ମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଏଥିରୁ ଏକ୍ଜାମରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତ ଏଇ ଟେବୁଲକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ରହୁଛି ତ ତୁମେ ମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପାର୍ଟ 2 କୁ ପଢିବା।